Anita, can we have another option? വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാമോ? Ma'am, 1 second, there is some delay. ഒറ്റ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. No problem, no problem. ഇതൊക്കെ Okay. നമ്മളൊക്കെ No. Okay. Hello. Yes, Anjana. Start hello. Yes. Good evening all. An entrepreneur is someone who organizes, manages, and assumes the risk of business or enterprise. An entrepreneur is an agent of change. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the seminar on entrepreneurship development, a perspective by K.D. Bashok, Head of Department of Business Administration of Providence Women's College. She completed her MCom from Calicut University and MBA from IGNOU. She joined our college at 2010 at the Department of Business Administration. Let's start our program with a prayer. I invite Devika Pradesh from First BSc Maths for the prayer. Good afternoon. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവെന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ തുറക്കൂ. Thank you. The world is full of diamonds and gems, and we are having one among them here today to build this event. To welcome our chief guest officially, I invite Gopika Ajit from First BSc Maths for the welcome speech. Very good evening to one and all present here. I would like to welcome you all to this seminar session on entrepreneurship development, a perspective. Stars shine at night. Some stars shine at bright daylight. It's my pleasure to welcome one such star, Ms. Deepa Ashok, Head of the Department of Business Administration, who have joined our college in 2010 and holds her MCom degree from Calicut University and is also an MBA graduate from Indira Gandhi National Open University. We welcome you, ma'am. Thank you. Thank you so much. The essence of great leadership is influence and not authority. With this note, I would like to welcome the respected head of the Department of Mathematics and Statistics, Ms. Aishwarya Paul, to this session. Thank you. Welcome you, ma'am. Thank you. He who puts his soul and heart in uplifting others attains dignity. Yes, I welcome all the dignitaries present. Last but not the least, I sincerely welcome all my dear friends. You are strong and smart. Once again, I welcome everyone to this seminar. Thank you. Thank you, Gopika. Now I invite our HOD, Ms. Aishwarya Paul, for the presidential address. Welcome, ma'am. Thank you, Anjana. Respected chief guest of the day, Deepa ma'am, teachers and dear students. A businessman is dependent upon by every common man. It's like they rule the world. Even the rulers are dependent on them, and majority of the world's monetary assets are with them.
You know, many successful businessmen like Mukesh Ambani, Ratan Tata, and Adani, and lately Baiju in India, and the richest men, Jeff Bezos, the founder of Amazon, Elon Musk, the founder of Tesla, Bill Gates, I don't have to tell you what he found, and all. They came up with weird ideas or innovative ideas which were weird at that time, isn't it? A global online shopping idea. Wasn't that weird at that time? Could we even imagine that? No. An electric car. Can you imagine it now? Like it's just in the trend, right? And at that time, the Windows, that was out of the dreams for many people. But they were all ideas that people felt or people found eccentric. But the bravery to implement the idea with certain ethics that determines the success according to us. But there might be certain other facts we might not know. And that is what we are expecting from you, ma'am. And that is why we have invited you as our chief guest. And you are the best person to inspire us with this. Because, she has been in this college, she's in the Department of Business Administration from 2010. Such a gentle person, such a genuine person, a humble person, a very diligent worker. I know her like that. You are, ma'am, you are the best for us to talk about entrepreneurship. For us, entrepreneurship is something we do not know actually. We have just seen businessmen, but we are not businessmen. So we are keenly waiting for your talk, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. The entrepreneur is essentially a visualizer and actualizer. He can visualize something, and when he visualizes it, he sees exactly how to make it happen. Today, K. Deepa Ashok, Head of Department of Business Administration of Providence Women's College, will give us a perspective on entrepreneurship development. I invite our chief guest, K. Deepa Ashok, to start today's session. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for such a nice introduction about me. I don't know whether I deserve it or not. Anyway, and special thanks to the Department of Mathematics for inviting me, especially to your sweet Aishwarya ma'am. Thank you so much once again for giving me this opportunity to talk with maths students. So I don't know how far I would make justice to you people this afternoon. I would try to do something, just sparing 55 1 hour with you. Let me, I don't know. Anyway, so before I start with, I'll just share my presentation. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ പറയുമ്പം എന്താ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് കേൾക്കുമ്പം എന്താ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലേ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്യാരിങ് ഔട്ട് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം റിസ്ക് ആണ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് ആവുന്നത് isn't it? So what are types of people we find across us? The types of people. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ സീ മൈ സ്ക്രീൻ. Yes, ma'am. Okay. So some people make things happen, right? There are people who make things happen. Isn't it? അവരാണ് ക്രിയേറ്റീവ്. Some people watch things happen. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ സജഷൻസ് പറയുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. Some people watch things happen. Majority of people belong to this category too. And last one, there are those who wonder what the hell just happened. There are those who wonder, ഇതൊക്കെ വന്നിരുന്നോ,
ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ അറിയാറില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിയാണോ? പലപ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും മെനി ടൈംസ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് us. അപ്പം among these three kind of people, who among ഇതില് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുക? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലേ? who make things happen. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എത്തിയത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. they just make things happen, right? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും, ലൈക് someone said, ഈ ബിസിനസ് ഗുജറാത്തീസിന്റെ കയ്യിലാണ്, മാർവാഡീസിന്റെ കയ്യിലും ഗുജറാത്തീസിന്റെ കയ്യിലാന്ന് പറയും. അവരുടെ ബ്ലഡിലാണ് ബിസിനസ് പറയും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എതിർക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഐശ്വര്യക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് യെസ്, ഐ ഗെസ് മാം, യെസ്. അവരുടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ബിസിനസ് ആണ്. അത് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എന്താ അവർക്ക് പ്രത്യേകത എന്താണ്? കാരണം അവർ എന്തും ചെയ്യും. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കമന്റബിൾ തിങ് ഫ്രം ദയർ സൈഡ് ഇസ് ദേ വിൽ ഡു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ജോബ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ മേ ഗോ ഡോർ ടു ഡോർ സെല്ലിങ് ദയർ പ്രൊഡക്ട്സ്. അവർക്ക് അതിൽ തോൽവി അവർ തരില്ല. അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അതില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ, പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേ ബി ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്ന നിമ, ഞാൻ ചെറുതാകുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിമ ആഡ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിറ്റർജന്റ് ആണ് നിർമ വാഷിംഗ് പൗഡർ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എത്രത്തോളം അറിയില്ല. ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണോ? നിർമ്മന്റെ ആർക്കെങ്കിലും റേഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അമൃത? Yes, ma'am. അല്ല, അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാം. എന്താ മ്യൂസിക് എന്താ? ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഭയങ്കര സ്റ്റക്കായി. ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഡാണ് അത് അമ്മക്ക്. നല്ലൊരു ജിംഗിൾ മ്യൂസിക്, വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ വൈറ്റ് ഫ്രോക്ക് ഇട്ട കുട്ടി റൗണ്ട് അടിക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ ആഡ്. ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് കർസൻ ഭായ് പട്ടേൽ ആണ് കേട്ടോ ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര്. കർസൻ ഭായ് പട്ടേൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗുജറാത്തീസ്, among ഗുജറാത്തീസ് he sets an example. ഈ മനുഷ്യൻ ഇയാളുടെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത്, ഗവൺമെന്റ് ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് he came up with his dream. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ്, ഡിറ്റർജന്റ് ഫോർമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം one fine day ആ ഫോർമുല സെറ്റ് ആയി. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിറ്റർജന്റിന്റെ മേലെയുള്ള ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫോട്ടോ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട സ്റ്റോറി ആട്ടോ. ആ ഫോട്ടോ പുള്ളിന്റെ മോളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഇതൊന്നും കുറെ പേർക്ക് അറിയണ്ടാവും. ഇല്ല. ഇത് പുള്ളിന്റെ മോളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. മോള് ചെറുതാകുമ്പോ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ മേലെ മോളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ടു മേക്ക് ഹർ ലെജൻഡ്. ഓക്കെ. അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പുള്ളിന്റെ സ്വപ്നം സക്സസ്ഫുൾ ആയി. മോൾ ഏത് കാലവും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിന്റെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. മോളുടെ പേര് നിരൂപമ ആയിരുന്നു. നിരൂപമ, പെറ്റ് നെയിം നിർമാനായിരുന്നു. അപ്പം നിർമ്മന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിറ്റർജന്റ്. അപ്പൊ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എനിക്കത് 500 ഗ്രാമിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് അന്ന് 3 rupees എങ്ങാനാണ് ഞാൻ എവിടുന്നോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ്. 3 rupees എങ്ങാനായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡോർ ടു ഡോർ സെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കർസൻ ഭായ് പട്ടേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ആരും വാങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് സർഫ് ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ. അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ആ സമയത്ത് 13 rupees ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 1/3 വിലയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നിർമ്മിക്കും. പക്ഷെ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല. വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹീസ് എ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മാൻ. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മഹാഭാരത് അല്ലെ രാമായണം അറിയില്ല, സൺഡേ 10 o'clock 11 o'clock ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സീരിയൽ 1 hour പ്രോഗ്രാമാണ്, മഹാഭാരതം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മള് മിക്ക ആൾക്കാർ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രോഗ്രാം കാണാനായിട്ടിരിക്കും, ആ സീരിയൽ കാണാനായിട്ടിരിക്കും.
പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ, സോറി ഇപ്പത്തെ പോലെയല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് ആ ദൂരദർശൻ ആ ചാനൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ആ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ അത് നല്ല പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ആൾക്കാർ കാണും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ടി വി തന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാലം മാറി. അപ്പൊ ഈ 1 hour പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ആഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായത് പട്ടേലിന്റെ ലൈഫിൽ. ഹിറ്റായി. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഡിറ്റർജന്റ് അല്ലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിൽ കയറി പറ്റി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റം, പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അങ്ങോട്ട് കയറി, ടേൺ ഓവർ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി. അങ്ങനെയാണ് കസൻ ഭായ് പട്ടേൽ ഹിസ്റ്ററി നെയിം തന്നെ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ 45-ല് കസൻ ഭായ് പട്ടേൽ വാസ് ബോൺ ടു ഫാമേഴ്സ് ഫാമിലി ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡിറ്റർജന്റ് ഫോർമുല അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ സോഡ ആഷും ബാക്കി കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് വെരി ചീപ്പ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങാതിരുന്നിട്ടും ആ ഒരു ഐഡിയ അവിടെയാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ടൈമിംഗ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കസൻ ഭായ് പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ. അപ്പം അതാണ് നിരുമേനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് അല്ലേ. ദേ ബ്രിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ സൊസൈറ്റി. നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ്? ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. They improve technology, products and the society too. They are action oriented, highly motivated individual. അല്ലേ? റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും അവരെ. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യും, തോറ്റു പോവും, വീണ്ടും അതിന് മേലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും തോൽക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആവാനുള്ള പാഷൻ അതാണ്. ദെൻ ക്രിയേറ്റീവ്, റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ്. ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? ജോലിക്ക് പോവാ അല്ലെ, എല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ മക്കളെയും കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ. റിസ്ക് ആണ് ചോദിച്ചത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. റിസ്ക് എടുത്താല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് സമാധാനത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ജോലിക്ക് ആണെങ്കിലോ, ജോലിക്ക് രാവിലെ പോവാ, മനസ്സമാധാനത്തെ വീട്ടിലിരിക്കുക, രാത്രി ഫാമിലി. പക്ഷെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും, ബിസിനസ് ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും, ബിസിനസ് എത്ര പ്രോഫിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് ഹാവ് റെസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ. ഈ ബീങ് ബിസി, എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ബീങ് ബിസി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ബിസിനസ് അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ദേ ആർ ബോത്ത് തിങ്കർ, ഡൂവർ ആൻഡ് ഓൾസോ വർക്കർ, പ്ലാനർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വാട്ട് ദേ ഡു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദേ ക്രിയേറ്റ് ജോബ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്ന് ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ മാറി ടൗൺ പോലെയാവും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. ദേ പ്രൊമോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഐഡിയൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി, അല്ലെ ലോട്ടറി കിട്ടി വിചാരിക്കുക, എത്ര പേര് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? അധികം പേര് എന്താ വിചാരിക്കുക? സ്ഥലം വാങ്ങിയിടാം, അല്ലെ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, അല്ലെ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ? നമ്മളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അതാണ്. നമ്മൾ ഐഡിൽ ക്യാഷ് വെക്കുക ചെയ്യാം. പകരം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ദേ ഇൻക്രീസ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം, സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കൂടും അല്ലെ. ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇംപ്രൂവിംഗ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജസ്. ഈ റൂറൽ ഏരിയനെ ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. നമ്മൾ ടൗൺഷിപ്സ് ആവും കുറേ സ്ഥലത്ത്. എക്സ്പോർട്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഐറ്റംസ്, ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത്. So these are the few. There's a major role of entrepreneurs in economic development. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സത്യം എന്താണ്? Women entrepreneurs comprise about just 10% of total entrepreneurs in India. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലേ. Just 10% of total entrepreneurs in India we have in India at present. In 2002, the average rate of entrepreneurship among women across was 8.9. This means that 1 in 11 women is an entrepreneur. Just imagine 11 ഒരാളാണ് women entrepreneur ആയിട്ടുള്ളത്.
പിന്നെ Thailand tops the list with 8.5 of women. Right? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത്. വുമൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ കേരള. കേരള ഇസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വിമൻ എങ്ങനെയാണ്? പെൺകുട്ടികൾ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെ? ലിറ്ററസി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ? സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റും കുറവാണ് ഇവിടെ. റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വിമൻ ആർ ഈക്വലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റാണ്, ചേഞ്ച് ആണ്. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. വിമൻ സ്ത്രീകളും ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഏതാണ് നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഉള്ളത് കേരളത്തില്? ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ട് എറണാകുളം. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടും. പ്ലീസ് ഡു റെസ്പോണ്ട്. എറണാകുളമാണോ മാം? അല്ല, ട്രിവാൻഡ്രം. എറണാകുളം കുറച്ച് അടുത്താണ് എന്തായാലും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. The lowest number of women entrepreneur is in Kasaragod, and the largest number of women is Trivandrum. 2,465 units powered in. പിന്നെ reasons for the slow growth of women entrepreneurship in Kerala. കേരള സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? പൊതുവെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പോവാൻ നമ്മളെ ഫാമിലി സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ? പൊതുവെ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും അല്ലെ? അൺഫേവറബിൾ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ലാക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ്, നമുക്ക് അറിയില്ല, കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പോവാറില്ല. പിന്നെ വിമൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ഫാമിലിയെ നോക്കണം അല്ലെ? ഫാമിലിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റീസൺ ഗുഡ് ഓഫ് വിമൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്നും വിചാരിച്ചൊന്നിരിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. Lack of aptitudes and training, absence of the spirit, indigenous spirit, lack of freedom to choose a job according to ability, family burden again, lack of security, and of course corruption. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഫാമിലിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒരുപാടാണ്, ഫാമിലി നോക്കണം, ബേർഡൻ ആണ്. പിന്നെ കുറെ നമ്മുടെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് പ്രോസസ് നമുക്കുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ. അതുകൂടെ ഒരു റീസൺ ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ ചാലഞ്ചസും അല്ലെ? ഫിനാൻസ്, റോ മെറ്റീരിയൽ, ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ലോ മൊബിലിറ്റി, lack of education about entrepreneurship, capacity to bear risk, social attitudes, ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ലോ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ there are many ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനം നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതും വേറൊരു റീസൺ ആണ്. So these are the challenges that we normally face. Okay. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള? ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏത് സബ്ജക്റ്റിലെ കുട്ടികളും ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് സയൻസ് കുട്ടികളൊക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സയൻസ് എടുത്തു പോയി, പക്ഷെ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകണം, അറിയണം, MBA ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ BBA BCom മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പം എത്ര പേര് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒക്കെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ? തേർഡ് ഇയർ ഐ തിങ്ക് മാം ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഷി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഡ്രസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്. അതാണ് നമുക്ക് അത് തന്നെ അതൊരു ഓൺടർപ്രണറിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ അല്ലേ? അതാ നമുക്ക് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ആരെയും സമ്മതമില്ല, അത് ആരെയും കാത്തിക്കണ്ട. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓണേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം. നമ്മൾ ആർക്കും ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഓൺലി ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്
അങ്ങനെയുണ്ട്. നമുക്ക് ആരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും പൊതുവെ ബിസിനസ്സിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റിക്സിൽ പോകുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. പവർ വേണം, അതോറിറ്റി വേണം. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഉള്ള മെന്റാലിറ്റി കൂടെ വേണം, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. എന്താ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് usually small, started by one or a group of individuals. But what differentiates it from other new businesses is that a startup offers a new product or service that is not being given elsewhere in the same way. Innovation. The key word is innovation. The business either develops a new product service or redevelops a current product or service, or in some other, in a better way. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോ പ്രോബ്ലംസ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കാണാം ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയക്ക് അടക്കം ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി ഇഡിന്റെ DIC-യിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മെമ്പറൊക്കെയാണ്. അപ്പം എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വേണം. അപ്പം കുറെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഐഡിയക്ക് അടക്കം ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫണ്ടിങ് പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മള് അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. കാരണം ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ദേ ക്രിയേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ, ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നെ ഓൺടർപ്രണർ ക്ലബ് നിർബന്ധമാണ്. കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവർക്കൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ്, ED ക്ലബ്സ് ഒക്കെ കമ്പൽസറി ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാനെന്തെങ്കിലും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so in order to develop the Indian economy and attract talented entrepreneurs, the Government of India, under the leadership of Narendra Modi, has started and promoted the Startup India initiative to recognize and promote startup. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയാലും മതി, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ്. കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടും, അത് കുറെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. Then the action plan of this initiative is focusing on these areas: simplification and hand-holding, funding support and incentives, industry academia partnership and incubation. The industry gains work-ready talent with specialized knowledge and practical training. Universities are benefiting. They get opportunity to work on relevant technologies and challenging problems. Incubation. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ത്രൂ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ടെലിഫോൺ ഫെസിലിറ്റി, ഒരു ഓഫീസ് റൂം, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഫെസിലിറ്റീസ് തരുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അസിസ്റ്റൻസ് ടു വുമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് ഇതെല്ലാം ഒരുപാടുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാനും താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുതരാം വേണമെങ്കിൽ. കാരണം ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫണ്ടിങ് മാത്രം ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലല്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്, ജസ്റ്റ് കം ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, കുറെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡ് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ലോൺസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേറ്റർ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കോളേജ് കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ആ ഐഡിയാസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് KSUM, Kerala Startup Mission. This supports women startups with a soft loan scheme for an amount limited to ₹15 lakhs as working capital for implementing works and projects received from government departments and the public sector undertakings in Kerala.
ഇതാണ് ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വേറെ കുറെ ഉണ്ട്, അത് എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ബെറ്റർ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ്. പൊതുവേ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഒരു കീ വേർഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരും ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്. ആരും ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? കാരണം ആരും ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ ജനങ്ങളുണ്ട്. അവര് ഇത്രയും ജനങ്ങള് ഒരു ഐഡിയ പോലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ട്രയലും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നല്ല ലോസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ആരും ചെയ്യാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്നോവേഷൻസ് വരെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ഐഡിയ ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ? നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ? ആരും ചെയ്യാത്തതോ അതുവരെ എവിടെയും കാണാത്തോ കേൾക്കാത്തോ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. ഓക്കെ. ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലാൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ടു നോ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ പാഷൻ എന്താ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് വാല്യൂ യു ക്യാൻ ഗിവ് ടു യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. പിന്നെ ഫൈൻ സിമിലർ ബിസിനസ്. ഇതുപോലത്തെ ഏകദേശം ബിസിനസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ബിസിനസിനെ പറ്റി അറിയുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്, എങ്ങനെയാണ് സീസൺ സമയത്താണോ ഇതില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊക്കെയാണ്. വി ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ഹോംവർക്ക്. ശരിക്കും SWOT അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ത്രെറ്റ്സ്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ സി ലൈക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ബഡ്ജറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കഴിയുന്നതും ലോൺ എടുക്കാതെയും കഴിയുന്നതും നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യം. രജിസ്ട്രേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അതായത് നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്റിറ്റീസിൽ നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ആണ്. യു ആർ ലൈക്ക് ഈ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പറയുമ്പോൾ യു ആർ പേഴ്സണലി ലയബിൾ. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് കുറെ കുറവാണ്. ദ മിനിമം ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 4 people get into this. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി, maximum limit of shareholders are 200, and if you want more than that, you can make it as a public limited company. ഇതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. ആ പേരിൽ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പേഴ്സണലി ലയബിൾ. യു ഗെറ്റ് ലോൺ ഈസിലി ഫ്രം ബാങ്ക്സ്. ഓൾസോ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ that is the end of the slide. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ടാക്സ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, GST റെഗുലേഷൻ. അതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തലേന് മേലെ കൂടെ പോവും. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണലി, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഐഡിയാസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്ലാൻ, ഡോണ്ട് ബാക്ക് ഔട്ട്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ട്രൈ. ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ just go for that with proper homework, also doing proper research in this field. കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും. ഉച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ we are there to guide you, just help you out, like giving contacts of various people whom I know personally. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Yes, Sanjana, that was a very brief but very interesting talk, ma'am. To tell you the truth, I'm not exaggerating. Anjana, shall we continue? Thank you, ma'am, for your valuable information regarding the entrepreneurship development. Now we can move on to doubt clearing session. Everybody can ask their doubts. Hello, ma'am. Can I ask a question? Hello, Ranjan. Yes.
can you say about the benefits of entrepreneurship in our society? റോൾ ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു വളരെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? ജോലി സാധ്യത കൊണ്ടുവരില്ലേ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇയാൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു, ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്, എന്തായാലും 2-3 ആൾക്കാര് ജോലി കിട്ടൂലേ? അപ്പൊ എന്തായി? യു ക്രിയേറ്റ് ജോബ് അല്ലെ, യു ആർ ഡൂയിങ് സച്ച് എ ബിഗ് തിങ് ടു സൊസൈറ്റി അല്ലെ, യു ആർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ജോബ്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ്, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കൂടും അല്ലേ? പിന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതാ ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഗ്രൂത്ത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലം, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ എക്സാമ്പിൾ വന്നിരുന്നില്ല, ചില സ്ഥലം ഭയങ്കരം തിക്ലി സിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അല്ലേ? ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലം ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ റൂറലായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ല അല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ്? പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ അല്ലേ? അവരൊക്കെ തന്നെയാ. എന്തെങ്കിലും സ്പാർക്ക്, എന്താ ഇല്ലാത്തത്? എത്രയോ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഇല്ലാത്ത ആ ഇല്ലായ്മ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മുടെ വില്ലേജിലെ സ്കൂൾസ്, കോളേജസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു രസമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു കോളേജ് വന്നു, ഒരു സ്കൂൾ വന്നു, ആ സ്കൂളിന് ചുറ്റുപാടത്തിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വന്നു, ചെറിയ റെസ്റ്റോറന്റ് വന്നു, ഒരു ചായക്കട വന്നു അല്ലെ, ബുക്ക് സ്റ്റോൾ വന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ ആ ഏരിയ തന്നെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആയി മാറും. That is what entrepreneurs do to society. അല്ലേ? Yes, ma'am. Thank you. എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ സംശയം എന്താ പറയുക, ഈ ഉച്ച സമയമല്ലേ, ലഞ്ച് കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ ഇതൊരു വെബിനാർ, ഒന്നാമത്തെ വെബിനാർ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതെ മാം, പക്ഷെ ബ്രീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബോറടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്റെ ടെൻഷൻ കൂടി ആയിട്ടാണ് വെബിനാർ വെച്ചത്, അത് പറയാലോ. പക്ഷെ എടുക്ക തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്കെ. Anything else? Ma'am. Yes. Ma'am, what do you enjoy the most being an entrepreneur? Yes. Ma'am, what do you enjoy the most being an entrepreneur? What do you enjoy in being an entrepreneur? Nandana, sorry. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Ma'am, what do you enjoy the most? Being an entrepreneur, what is the thing that we enjoy the most? I think passion അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറ. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തോന്നി. ഇപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ BBA കൂടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എന്താ എനിക്ക് തോന്നാറിയോ, ശരിക്കും അവര് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നും അല്ലേ? കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനൊരു പവർ അവർക്കുണ്ട് അല്ലെ? അത് തോന്നും. പിന്നെ കൂടും. നമ്മൾ പൊതുവേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 11 പീപ്പിൾ ഇടയിൽ ആകെ ഒന്നാണ് വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഷ്ടല്ലേ? അത് ബേസിക്കലി ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും. ഇപ്പം അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൺകുട്ടികളാന്ന് വിചാരിക്കാം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? സ്ഥലം പ്ലെഡ് ചെയ്യും, ഭാര്യമാര് ഗോൾഡ് പ്ലെഡ് ചെയ്യും, വിൽക്കും അല്ലെ, ഫാമിലിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം അവരാണ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ ഫാമിലി പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. കാരണം ആ ഫ്രീഡം, ആ മെൻ വിമൻ, ആ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും. That is the thing what I really enjoy when my students, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഇപ്പം കോമൺ ആണ് എല്ലാത്ത. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അലുമിനി ഉണ്ട്, ഇത് കുറെ മുന്നത്തെ ഹെഡ് ഓൺ ഹീൽസ്, HOH കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? HOH കുറെ മുന്നത്തതാണ്. അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഷുഗർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നും ശരിക്കും അതൊരു എനിക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ആ ഫാമിലിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആ കുട്ടികൾ കിട്ടിയല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ഷുഗർ സിസ്റ്റേഴ്സ് BBA അലുമിനി ആണല്ലേ മാം? 2 പേരാണല്ലേ അത്? ഷമായിലും കുറെ മുന്നത്തെ കുട്ടികളാണത്. അത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി. ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റില് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റീവ് കേക്ക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലേ ഷുഗർ സിസ്റ്റേഴ്സ്? യെസ്. നമ്മുടെ കോളേജ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ബീന കണ്ണന്റെ സ്റ്റോറി അല്ലേ ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലേ? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന്
വുമൻ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൾച്ചറിന്റെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കുറെ മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവും ഫണ്ടിങ് സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് എന്തായാലും. അതേപോലെ വി സ്റ്റാറിന്റെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഔസേപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യ, അതും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെ, ഹൗ ഷീ ബിക്കേം ആൻ ഓൺട്രപ്രണർ. ആക്ച്വലി യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബീന കണ്ണൻ ആൻഡ് ഔസേപ്പച്ചൻ. ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത് എന്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ദ വേ ദേ കെയിം ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു FDP പോയ സമയത്ത് എവിടെയാണ്, പാലക്കാടാണ് തോന്നുന്നു, ഒരു ആള് പറയണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രഗിൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. അപ്പം ശരിക്കും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ്. അവര് ഓരോ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഓർഡർ എടുക്കുക. നല്ലൊരു എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാട്ടോ. സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. എന്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഗുജറാത്തീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ബികാഷ് ബാബു സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗുജറാത്തീസിന്റെ അല്ലേ? ബികാഷ് ബാബു സ്വീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയാം. അത് ഗുജറാത്തീസിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർവേ സമയത്ത് ഒരു ഗുജറാത്തില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഭയങ്കര സെയിലാണ്, ഭയങ്കര സെയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ. സാധാരണ സിറ്റീസിനെക്കാട്ടും നമ്പറില് ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിന് ഭയങ്കര വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ പേഴ്സണലി ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി, ആ ഒരു വില്ലേജിൽ പോയി. അവിടെ പോയപ്പം സംഭവം എന്താ അറിയോ, അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ലസ്സി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലസ്സി അവർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പം അതാണ് റെസ്റ്റോറന്റിലും ചെറിയ തട്ടുകടയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് അതിന്റെ അവരുടെ ഐഡിയ ആണ്. അവർ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മാറ്റി മറിച്ച് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് എടുക്കുക, വലിയ ബൾക്കായിട്ട് ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് കുറെ മുന്നത്തെ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ നിർമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മയുടെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മാം, അത് മോളാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടെന്നും. അതെ, ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നൂല, വെറുതെ പറയാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ PGക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ടച്ചിങ് ആയി തോന്നി. മോള് മരിച്ചു, അത് ഫോട്ടോ ആക്കി വെക്കുക, പക്ഷെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക, ആരും വാങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു സീരിയലിന്റെ ഇടയിൽ ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പം ആ ബ്രാൻഡേ അവിടെ ഹിറ്റായി. അതെ അതെ. ആൻഡ് ആ പാട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല അല്ലെ, ആ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും. Yes, you guys have something else to ask, ma'am? You can see she's very free അല്ലേ, ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. സച്ച് എ നൈസ് പേഴ്സൺ കേട്ടോ. മാമിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും, ദ വേ ഷീ സ്പീക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ആൻഡ് ദ വേ ഷീ സ്മൈൽസ് ആൻഡ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഭയങ്കര ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഡിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നല്ല 2-3 ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. പക്ഷെ എനിവേ റിയലി താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്, നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പറ്റിയത്. Thank you, ma'am. Okay, Anjana, shall we continue? Hope all your doubts are clear now. Let me invite Anjusha KK from 2nd BSc Maths for the vote of thanks. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event. First of all, I would like to thank our chief guest, K. Deepa Ashok, HOD of Business Administration, for giving us a wonderful webinar on entrepreneurship development. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to thank our HOD, Ms. Aishwarya Paul, for the presidential address. Thank you, ma'am.
And I also thank Gobika Ajit for the welcome speech. Thank you, Gobika. Now, I would like to thank each one of you for attending this program and for making it a successful one. Thank you all. Once again, thank you to each one of you. Okay. So let's wind up the program, ma'am. Thank you. Bye. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Okay. Thank you, dears, for your time. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ലീവ് ചെയ്യാനേ. ഓക്കെ ബൈ.